Dear children, welcome in the second part of Miss Slippery. We have learned in the first part, Siley is a girl and she was afraid of everything. She could not move out of the class. She could not re-enter in the class. Even she could not speak anyone. वर्गाच्या बाहेर जाताना, बाहेरच्या मध्ये येताना किंवा कोणाशी बोलताना सुद्धा त्याला खूप भीती वाटायची. दुसऱ्या पार्टमध्ये ती तिची पुढची गोष्ट सांगते. सो व्हॉट she is saying. The bell had already rung when I reached the school. This is the maybe second day. The bell had already rung when I reached the school. Means school began. घंटी वाजलेली आणि वर्ग सुरू झालेला आहे. The teacher was in the class. Means she was late. I sought permission to enter and she took the permission to enter in the class. The teacher wore frown on her face. But teacher was not happy. She was angry. Why? Because Siley was late. But she let me enter and told me to see her in the teacher's room. She allowed me. म्हणजे वर्गात घेतलं माझ्या बाईंनी आणि मला ते असं म्हणाल्या की तास संपल्यानंतर टीचर्स रूममध्ये मला भेट आफ्टर द क्लास. हर टोन वॉज नॉट ऑफ annoyance or anger. But her tone was not annoyance. Annoyance means angry or complaining, not anger. म्हणजे नाराजीचाही सूर नव्हता आणि रागाचाही सूर नव्हता, टोन नव्हता. एट अन अननोन फिअर मेड मी अ नर्वस. असं नव्हतं तर मग कशासाठी मला भेटायला बोलवलं होतं. एट अन अननोन फिअर म्हणजे वेगळीच भीती वाटायला लागली. दॅट मेड मी नर्वस. शी बिकेम अपसेट. reassuring myself that she was a kind-hearted teacher and would not punish me. And she was confirming that my teacher is good, kind-hearted. म्हणजे माझ्या बाई खूप चांगले आहेत याची ती खातरजमा करत होत्या की खरंच मला त्या मारणार नाहीत ना. वुड नॉट पनिश मी. आय रीच द टीचर्स रूम विथ हेजिटंट स्टेप अँड आफ्टर द सेशन आफ्टर द पिरियड शी वेंट टू हर रूम टीचर्स रूम इन हेजिटंट स्टेप. हेजिटंट मीन्स घाबरत पावलं टाकत त्या बाईंकडे गेली. द टीचर ग्रीटेड मी विथ अ स्माइल अँड आस्क्ड मी to sit by her side. And my teacher greeted me with a smile. माझं त्याने हसून स्वागत केलं आणि मला त्यांच्या शेजारी बसायला सांगितलं. Her tender tone turned my sighs into sobs. त्या इतक्या प्रेमळपणाने बोलत होत्या की माझ्या श्वासातून हुंदके यायला लागले. Sighs into sobs. She pulled her chair close to mine and patting me on the head and said, She pulled her chair near to me. माझ्या बाजूला थोडीशी खुर्ची ओढली आणि माझ्या डोक्यावर हात ठेवून त्या मला म्हणायला लागल्या, What makes you cry, my child? अरे बेटा, तुला कशाचं रडू येतंय? I haven't said a word to you. I haven't used any word to you. मी तुला काहीच बोलले नाही. After a brief pause, she continued. Tell me what your trouble is. What's your problem? What's your trouble? तुझी काय अडचण आहे सांग. Confide in me. For am I not like a sister to you? Confide means confide in me. Share a secret. मला एक गोष्ट सांगणार नाहीस का? For am I not like a sister to you? मी तुझ्या बहिणीसारखी नाही का? मला तुझं अडचण नाही का सांगणार? For a moment I felt I should cling. A rare thrill ran through my entire frame. The rare thrill means great joy. असं म्हटल्याबरोबर एक थ्रिल माझ्या शरीरामध्ये काहीतरी असे एक वेगळी वीज चमकून जावी, आनंद वाटावा. ran through my entire frame means whole body was thrilling. I feel something change in my body. माझ्या संपूर्ण फ्रेममध्ये शरीरामध्ये असे काहीतरी आनंदाचे कारंजे किंवा आनंद ओसंडून वाहतोय असं वाटायला लागलं. For a moment I felt I should cling to her and cry and cry. For a moment I thought that I should hug. I should cling her and cry and cry. क्षणभर असं वाटलं की बाईंना गच्च मिठी मारावी आणि खूप रडावं. Of course I did not do so. But I kept gazing at her with tearful eyes. But I was looking. When I was looking to my teacher at that time, my eyes were tearful. There are tears in my eyes, tearful eyes. आणि माझ्या
अश्रू भरल्या डोळ्यांनी मी त्यांच्याकडे पाहत होते. टेंडरली टीचर कंटिन्यूड. अतिशय हळुवारपणे बाई असं म्हणाले, डू यू नो द मिनिंग ऑफ दीदी? इट मीन्स एल्डर सिस्टर. डू यू नो द मिनिंग ऑफ दीदी? दीदीचा अर्थ तुला माहिती आहे का? दीदी मीन्स एल्डर सिस्टर. वोंट यू टेल युअर सिस्टर युअर ट्रबल? विल यू नॉट रेडी टू टेल युअर प्रॉब्लेम्स ऑर युअर ट्रबल्स टू युअर सिस्टर? तुझ्या बहिणीला पण नाही सांगणार का? Amid sobs I said, the girls keep teasing me. आणि मी मुसमुसत रडत रडत बाईंना असं म्हणाले, the girls keep teasing me. All girls are troubling me, teasing me. ह्या मुली मला सारख्या चिडवत असतात. She laughed. Why are you scared of them? If you cry like this, they will pester you all the more. बाई हसून म्हणाल्या की त्यांना तू एवढं का मनावर घेतेस? त्यांना का घाबरतेस? तू जर त्यांनी चिडवल्यानंतर चिडलीस त्यांनी नेहमीच तुला त्रास देतील. सो इग्नोर देम. हु इज युअर फ्रेंड? मग तू काय कर? तर त्यांना इग्नोर कर. आणि पुढचा प्रश्न बाईंनी विचारला, हु इज युअर फ्रेंड? आय शुक माय हेड अँड टीचर स्माइल्ड. वेन शी आस्क्ड हु इज युअर फ्रेंड, आय शुक माय हेड. मी माझं डोकं हलवलं. बट माय टीचर स्माइल्ड. It seemed the teacher had poured her smile into my eyes, and I thought that her smile made me happy. त्यांच्या हसण्याने she poured her smile into my eyes. माझ्या डोळ्यात सुद्धा त्यांनी त्यांचं हसणं ओतलं. Like to be my friend, she said. माझी तू फ्रेंड होशील का? असं त्यांनी विचारलं. The bell rang. She rose. She stood up. इतक्यामध्ये बेल वाजली. पुढचा तास सुरू झालाय. विथ अ टेंडर पार्ट ऑन माय बॅक शी सेड, लिसन. आणि हळुवारपणे माझ्या पाठीवर हात टेकून त्या म्हणाल्या, लिसन, यू वेअर अ सिस्टर ऑल राईट. नाव यू आर फ्रेंड टू. ऑलरेडी यू आर माय सिस्टर, बट फ्रॉम नाव यू आर माय फ्रेंड. बट आय लाईक माय फ्रेंड टू बी ब्रेव. बट आय लाईक माय फ्रेंड शुड बी ब्रेव. पण मला माझी मैत्रीण अशी धाडसी आवडते. यू हॅव गॉट टू ट्राय टू बी ब्रेव. तू आजपासून धाडसाने जगायला शिक. आय विल ऑलवेज स्टँड बाय यू. रेस्ट अश्युअर्ड माय लिटल पाल, माय लिटल फ्रेंड. आय विल बी विथ यू. आय विल स्टँड विथ यू. मी तुझ्यासोबत सदैव असेन. नाव राईज अँड हॉप ऑफ टू युअर क्लास. नाव राईज, गेट अप अँड हॉप अप. गो बाय जम्पिंग अँड रनिंग. जा, उड्या मारत तुझ्या वर्गात जा. एक्साइटमेंट मेड माय फेस फ्लश, रेड हॉट टू इयर टिप्स. एक्साइटमेंट. आणि आत्तापर्यंत माझ्या मनात जी भीती वाटत होती ती भीती जाऊन एक वेगळीच ऊर्जा माझ्या शरीरामध्ये आली. माय फेस फ्लश. माझा चेहरा उजळून निघाला. माय फेस बिकेम अ हॅपी, डिलाइटफुल, रेड हॉट टू इयर टिप्स. आणि माझे हे जे इयर टिप्स आहेत हे सुद्धा लाल झाले, रेड हॉट. नेवर बिफोर हॅड एनीवन लॅविस्ड लव ऑन मी दस, अँड हिअर वॉज माय टीचर हू हॅड स्पॉन्टेनियसली ॲक्सेप्टेड मी ॲज अ सिस्टर, अ फ्रेंड. अँड नेवर बिफोर हॅड एनीवन लॅविस्ड. याच्या अगोदर अशा प्रकारचं प्रेम माझ्यावर कोणीच केलं नाही. लॅविस्ड मीन्स पॉवर्ड इन अ ग्रेट क्वांटिटी. काय? लॅविस्ड लव ऑन मी. माझ्यावर प्रेमाचा एवढा वर्षाव्यापूर्वी कुणीच केलं नाही, एवढं प्रेमाने मला कुणीच बोललं नव्हतं. दस अँड देर वॉज माय टीचर हू हॅड स्पॉन्टेनियसली ॲक्सेप्टेड मी ॲज अ सिस्टर अँड फ्रेंड. अँड स्पॉन्टेनियसली, अचानक, उत्स्फूर्तपणे, सहजपणे, नैसर्गिकपणे माझ्या बाईंनी मला ॲज अ सिस्टर, बहीण म्हणून, आणि ॲज अ फ्रेंड म्हणून ॲक्सेप्ट केलं. हे आत्तापर्यंत मला कुणीच केलं नव्हतं. आय वॉज बियॉन्ड माय सेल्फ विथ जॉय. आणि मला माझ्या अपेक्षेपेक्षा अधिक आनंद झाला. I wanted to chuckle, to burst into near hysterical laughter. आणि मला असं वाटत होतं की खूप मोठ्याने हसावं. हिस्टेरिकल लाफ्टर, अनकंट्रोल लाफ्टर. कारण इतकं हसणं माझ्या आयुष्यात कधीच आलं नव्हतं. ऑन विंग्ड फीट आय रॅन टू माय क्लास. ऑन विंग्ड फीट म्हणजे पंख फुटल्यासारखे मी उड्या मारत धावत धावत माझ्या वर्गात आले. सून आय वॉज लॉस्ट इन रिअर रेव्हरी. मी आत्तापर्यंत ज्या एका स्वप्नामध्ये
म्हणजे कसल्या स्वप्नामध्ये? भीतीच्या स्वप्नात वावरत होते. आय लॉस्ट दॅट रिअर रेव्हरी ड्रीमी स्लीप, दिवा स्वप्न या अडचणीत मी जगत होते, ते विसरून गेले. आय फॉरगॉट दॅट आय वॉज सिटिंग इन द क्लास ऑफ वाईल्ड गर्ल्स हुज प्राईम पास टाईम वॉज टीजिंग मी. अँड आय फॉरगॉट दॅट आय वॉज सिटिंग इन द क्लास ऑफ वाईल्ड गर्ल्स. वाईल्ड गर्ल्स मीन्स वात्रट मुली. या वात्रट आणि चिडवणाऱ्या मुलीमध्ये बसले हे विसरून गेले मी. हुज प्राईम पास टाईम वॉज टीजिंग मी, ज्यांचा मुख्य उद्देश मला चिडवणे असाच होता, या मुलींकडे मी चक्क दुर्लक्ष केलं. ड्युरिंग द ब्रेक द वॉटर बॉटल दॅट आय वॉज ड्रिंकिंग फ्रॉम फेल ऑन मी अँड आय गॉट फुल्ली ड्रेंच्ड. इन द ब्रेक, आपल्याला माहिती आहे मधल्या सुट्टीमध्ये पाणी पिण्यासाठी बॉटल अंगावर सांडली. बॉटलनी कपडे भिजले, ओले चिंब झाले. I got fully drenched. Right in the front stood Maya and Chanda, laughing away to their heart's content. आणि त्यांना हेच हवं होतं की ही तरी पडली पाहिजे किंवा हिच्या हातून कुठली तरी वस्तू तरी घसरली पाहिजे, म्हणजे ती चिडवायला. पण तिच्या दोन मैत्रिणी होत्या, माया आणि चंदा. दे वेर हॅपी टू लुक ॲट हर बॉटल. Chanda teased. From the slippery hands of Slippery, the slippery bottle went sleep, 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 sleep. बघा, ह्या घसरणाऱ्या मिस स्लिपरीच्या हातून आज बॉटल पडलेली आहे असं म्हणून काहीतरी चिडवत होत्या. अँड नाऊ लेट्स वॉच द फन, सेड वीना. वीना नावाची मुलगी असं म्हणाले, चला हिची मजा बघूया आता काय होत होते, कारण तिचे कपडे भिजले होते. आय वॉज स्क्वीझिंग द वॉटर आउट ऑफ माय वेट फ्रॉक. स्क्वीझिंग, पिळणे, पिळायला सुरुवात केली. वेट फ्रॉक. रिमेंबरिंग द टीचर्स वर्ड, आय टर्न माय बॅक टू देम अँड इग्नोर्ड देम कम्प्लिटली. आणि ती म्हणते की मला माझ्या टीचरचे शब्द आठवले, कारण टीचरने काय सांगितलं होतं, असं जेव्हा त्या चिडवतील तेव्हा इग्नोर देम. सो आय टर्न माय बॅक टू देम अँड इग्नोर्ड देम कम्प्लिटली. आणि कम्प्लीटपणे त्यांच्याकडे मी दुर्लक्ष केलं, इग्नोर केलं त्यांना. दे वेर नॉन प्लस्ड अँड वेंट अवे. कन्फ्युज्ड झाल्या त्या आणि त्यांना वाटलं की अरे आपला प्लान फसला, इथं चिडत नाही. नॉन फ्लश्ड मीन्स कन्फ्युज अँड अनेबल टू रिॲक्ट. अँड वेंट अवे. आय सेन्स्ड अ फिलिंग ऑफ विक्ट्री. आणि मला काहीतरी विजय मिळवल्यासारखा आनंद झाला, कारण पहिल्यांदा मी चिडले नव्हते आणि माझ्यामुळे त्यांचा प्लान फेल झाला होता. बिफोर द स्कूल क्लोज्ड फॉर द डे, द टीचर केम टू द क्लासरूम अगेन अँड सेड टू मी. अँड दिस वॉज द क्लोज ऑफ द डे, म्हणजे शाळेची सुट्टी होण्यापूर्वी बाई माझ्याकडे आल्या आणि त्या मला म्हणाल्या, फ्रॉम टुडे यू आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द रजिस्टर, चॉक अँड डस्टर एव्हरी मॉर्निंग. अँड फ्रॉम टुमॉरो यू आर रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग माय रजिस्टर, चॉक पीस अँड डस्टर फ्रॉम माय ड्रॉवर. उद्यापासून ह्या सगळ्या गोष्टी माझ्यासाठी तू घेऊन यायच्या. कम टेक दिस की, कॅरी दीज नोटबुक्स टू द टीचर्स रूम. ही चावी घे, ह्या नोटबुक्स घे आणि टीचर्स रूममध्ये चल. काउंट देम अँड कीप दे इन माय ड्रॉवर. ह्या मोज किती आहेत ते आणि त्या माझ्या ड्रॉवरमध्ये ठेव. आज द पिऊन टू शो यू माय ड्रॉवर. जा, तिथं शिपाई मामा असतील, शिपाई काका असतील, त्यांना माझा ड्रॉवर कुठे आहे ते विचार आणि तो ड्रॉवर उघडून त्यात हे सगळं ठेव. माय अदरवाईज ट्रेम्बलिंग लेग्स वेर नाव फिल्ड विथ सम मिरॅक्युलस स्ट्रेंथ. आत्तापर्यंत चालताना पाय थरथर कापायचे, वीक असायचे, ट्रेम्बलिंग असायचे. हे ट्रेम्बलिंग जे लेग्स होते, नाव इट बिकेम सम मिरॅक्युलस स्ट्रेंथ. काहीतरी जादूची फार मोठी शक्ती आलेली आहे असं वाटलं, मॅजिकल स्ट्रेंथ आलेली असं वाटलं. आय रस्ट एन्थोजियास्टिकली अँड कम्प्लिटेड द असाइन्ड जॉब इन जिफी. आणि एन्थोजियास्टिकली, उत्साहाने मी ते मला जो जॉब सोपवलं होतं, असाइन केला होता, तो अगदी थोड्या वेळामध्ये कंप्लीट केला. काय, लॉक ओपन केलं आणि त्याच्यात सगळं ते ठेवून दिलं. इन अ जिफी मीन्स विदिन अ शॉर्ट टाईम. आय प्लेस्ड द की ऑन द टीचर्स टेबल. शी लुक्ड ॲट मी अँड स्माइल्ड. आय स्माइल्ड बॅक. कारण बाईंच्या वह्या त्या ड्रॉवरमध्ये ठेवल्या, लॉक केलं आणि चावी आणून दिली. वेन आय पुट द की ऑन द टेबल, my teacher looked at me and smiled, and I smiled back. I was thrilled from top to toe. Thrilled from means again I felt very happy from top to toe. डोक्यापासून नखशिखांत ज्याला असं म्हणतो आपण, तिथपर्यंत मला आनंद झाला. माझं शरीर संपूर्ण एक मॅजिकल झाल्यासारखं झालं.
I felt my little heart inflate with pride. My little heart म्हणजे माझं छोटंसं हृदय आहे जे अगोदर खूप घाबरत होतं, आत्ता मात्र फील अप अँड एनलार्ज, ते मोठं झालेलं आहे, ते स्वाभिमानी झालेलं आहे. आय फाउंड नो ॲक्वर्डनेस इन मूव्हिंग अबाउट इन माय स्टील वेट फ्रॉक. अँड देर वॉज नो ॲक्वर्डनेस, मला काही कमीपणा वाटत नव्हता. कसा? इन मूव्हिंग अबाउट इन माय स्टील वेट फ्रॉक. तो मगाशी भिजलेला जो फ्रॉक आहे, तो भिजलेला फ्रॉक घेऊनच मी फिरत होते, पण मला त्याचं काही वाटत नव्हतं. नॉर वॉज देअर एनी ट्रेस ऑर फेअर. नॉर वॉज देअर एनी ट्रेस ऑफ फेअर, किंवा माझ्या चेहऱ्यावर त्याचा भीतीचा भावही दिसत नव्हता. व्हाईल रिटर्निंग होम आय वॉज व्हेरी हॅपी अँड आय बिकेम अ व्हेरी कॉन्फिडंट गर्ल. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ सायली. This story is adapted from story by Popati Hiranandini, Miss Slippery. Thank you.